السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. من جديد إن شاء الله غادي نعملوا تحليل ديال تقني ديال السهم ديال سوناسيد، الشركة ديال الحديد والصلب. نبغي أولا وقبل كل شيء نشكر الناس اللي هما تابوناو في لاشين، والحمد لله لو نومبر دابوني كيتزاد كل يوم. On est maintenant plus que 500. Alhamdulillah, très très encourageant. Donc j'aimerais remercier tout le monde. ونتمنى هذوك الناس اللي مازال ما تابوناش فسي لو مومون ان شاء الله باش تعم الفائده. دونك اليوم غادي نعملوا الاناليز ديال سوناسيد. هي بارمي لي زاكسيون اللي هما قدام في لا بورس دو كازابلانكا اللي بداو تقريبا في 97 98. دونك سي دي سوسيتي اللي الاولى اللي كانت كوتي ملي بدات هاد لا نوفيل فيرسيون ديال لا بورس دو كازابلانكا. Et une des actions aussi les plus liquides اللي كاينه في المارشي واللي عليها طلب كتير surtout dernièrement مع هاد الدومين هذا ديال الحديد والصلب كيستعمل بزاف لا كونستركسيون في لي بروجي ديال الانفراستركتور. دونك هي كاين واحد ليسبوار كبير بانه افيك لا comment dire, la reprise économique espérée après le Covid, qu'on a son acide تستفد parmi الشركات اللي غادي يستافدوا من هاد لا ريبريز هادي. دونك شو اولا نشوفوا هذا لو غرافيك ديال المانتلي ان موا، اي كنشوفوا بانه السهم يعني عنده واحد تراجيكتوار في الاول ديالو، يعني من سنة 2004 حتى 2008 فكانت يعني لا فالور تزادت بزاف وداكشي، وكنشوفوا من 2008 ومن بعد ويا لاكسيون ديال الثمن ديال لاكسيون في يعني في واحد لا توندونس بيسيار نيجاتيف ا لون تيرم. هذا جينيرالمون، وهذا دليل على ان الشركه بامكانها كانت عندها مشاكل في انها يمكن لها في الارباح ديالها وداك الشيء. ونشوفوا ان اكزامبل ديال فوندامونتال جوست قبل ما نمشيو للتكنيك. نشوفوا بان الشركه ديرنييرمون فهي ما كانتش كدير فلوس، يعني كانت كدير الخسائر قبل من الكوفيد. اوكي، ماشي غير جاب الكوفيد. حنا تنشوفوا هنايا في les derniers 6 mois اللي سالاو le 30 juin 2020 فان الشركه كانت كدير كانت دارت une perte totale de 42.6 millions de dirhams. donc c'est déjà قبل ما يبدا الكوفيد كانت الشركه déjà en mauvais état financier. est-ce que techniquement هادشي اللي تيexpliquer techniquement pourquoi السهم ديال الشركه كان في هذا يعني الاتجاه هذا نازل، وانه كان نيجاتيف، وانه في ديبي ديال كوفيد اون ايتي او بلو با. يعني كي الشهر هنايا شهر 4 2020 فاننا كنا تقريبا او بلو با في هيستوريكمون ديال لاكسيون، يعني سيتي تري تري نيجاتيف. هذا من دوبي شهر 4. نشوفوا un petit peu ici ici depuis شهر 4 هذا الشهر في المانتلي، يعني كنشوفوا هنايا واحد ان فوليوم اكستراوردينير لا كان هو ديال 347 الف سهم اللي تباعت في هذا الشهر ديال 4 2020. وهاد الموفمون هاد لاكسيون ترانزاكسيون هذه هي اللي بدات هاد الموفمون اوسي اللي عندنا دابا دوبي شهر 4 2020. دونك ا لون تيرم اون فوا كو لاكسيون كتريدي دابا في واحد triangle symétrique pas ascendant mais descendant. ok, et généralement هذا c'est un pattern comme on dit اللي هو يقدر يكون positif qui signale un changement de tendance à long terme.
Donc, il a surtout j'offre la fin d'une tendance baissière. Enfin, ça se peut, c'est probable, c'est fort probable, comme je dis toujours, أنه يكون un changement de tendance. وهذا le changement de tendance يقدر يكون comme تنشوفوا هنايا. Il y a beaucoup de volume, surtout les mois اللي هما فيموسيي. Depuis شهر 10 2020, fait le volume اللي كاين très élevé chaque mois sur هاد l'action هادي. Le seul أنا غادي نشوفو شوية نزومو شوية un peu plus باش نشوفو plus le bon, comme ça on va voir beaucoup mieux. Donc ici كنشوفو هاد le mouvement haussier حتى chargeuge سالينا بواحد دوجي presque une doji comme on dit. Et char 3 بدينو باين encore c'est une bougie verte quand même إنوس. Mais avec 3 mois ما تنفوتوش واحد لو ماكسيموم ici اللي كان هو لو ديال شهر 1 واللي هو 398.75. Donc c'est ça. Donc on a quand même, on peut pas dire à long terme qu'on est en haussier, mais on est toujours en tendance baissière. En long terme, on est toujours en baissière, mais à court terme, on est rendu à une tendance haussière. Si on voit sur le weekly, on peut la voir plus clair. Ok, ça c'est le weekly. Et depuis le شهر 2020 كنشوفوا كان طلعنا غاديين في une tendance haussière. Depuis le 18, la semaine du 18 janvier, on a fait un range un petit peu, qu'on commence à faire ce qu'on appelle un drapeau, un flag. Ok. Donc, ça se peut, le prix est temporisé un petit peu, et donc, il y a une nouvelle configuration qu'on est en train de faire au niveau weekly. Ok. Le prix fait face maintenant à une zone de résistance majeure هي اللي كاينه هنايا اللي هي كتبدا في 376 ابابري وكتسالي ici 390. Donc واحد 14 dirhams à peu près. Donc هاد niveau, هاد la zone هادي, on va la tracer probablement واحد la couleur différente. Ici, c'est une zone, quand je vois, c'est une zone de résistance majeure. Donc, هاد la zone هادي يلي depuis le 18 janvier وحنا فيها كنتريدو فيها لو ماكسيموم. عودنا un petit retracement. وحنا دابا في جانفي في مارس يلا عاود رجعنا ليها. Donc هادي à moyen terme. On a un support majeur هو هنايا ديال 299.62, mais on est quand même un peu loin de ce support là. Si on regarde au niveau indicateur, comme en monthly, on voit que les volumes depuis le début de la jambe haussière, on a beaucoup de volume, et le OBV pour moi très positif, qui signale, qui suit le cours du prix. Ok. Donc, هذا le moyen terme. Pour le court terme, le daily, ok. On voit ici, comme je dis, la zone majeure, la résistance. On n'a jamais fermé fora, ok. Toujours, soit fait le niveau haut, soit on a fermé à l'intérieur, mais à date, on n'a pas encore fermé en haut de la zone. Donc, disons, on va voir tantôt les scénarios les possibles. Côté volume, on voit qu'il y a beaucoup de volume. Récemment, on fait le retracement. Alors, il y avait moins de volume. Mais là, on reprend encore 3 jours de suite. La reprise est dit. Il y a beaucoup de volume. Ok. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs. Malgré qu'on a le Mazi
le marché en général est négatif qu'en retracement, mais يعني la reprise de son acide est beaucoup plus forte que le marché. Okay. Donc c'est un signal positif qu'il y a beaucoup de gens qui croient que son acide va en profiter de la reprise, puis ils pensent que le prix probablement va aller plus haut. Donc le OBV très très positif. Donc là au niveau daily. Donc je chauffe d'abord. Il a qu'au niveau techniquement, au niveau de tous les trois niveaux là, on a beaucoup de signaux positifs. Mais on va voir côté maintenant, les options à au cas où pour on veut trader de l'action. Première des choses, on va aller voir les niveaux les قرابلين بزاف. Donc pour qu'on soit vraiment avoir une possibilité d'aller plus haut, خصنا نكاسيو les deux niveau la zone de résistance majeure, on doit fermer plus haut avec un grand volume comme les derniers volumes qu'on a. Si on ferme ici, on a un potentiel d'aller probablement price range, on va voir à peu près. On a ici un potentiel de 13%, 13,5% de profit probable. Okay? Donc ça, c'est le premier scénario. Si on a un casse ici, puis le prix, si on casse ici, on revient probablement tester ça. Premier objectif, c'est ça. Deuxième objectif, on voit qu'il y a cette oblique à long terme majeur. Celle-là, probablement, il peut bloquer le prix. Okay? Donc, le premier objectif, c'est ça. Deuxième objectif, je veux dire. Donc, ça, c'est le scénario probable en cas de cassure de 390 ou 91 dirhams. Okay? Donc, ça, c'est le problème. Si on voit le momentum les derniers jours, les dernières semaines, donc il y a un fort probable que c'est ça le scénario qui va arriver. Soit qu'on ouvre très fort, et vu le momentum qu'il y a, probablement il n'y aura pas de retracement. Okay? Mais nous, on va suivre ce que le marché va faire. Okay? On ne va pas prédire le marché. On essaie de prédire des scénarios, mais on les exécute pas avant que le marché fait le premier pas. Donc c'est ça. On va faire un petit exercice d'analyse technique théorique et pour voir un peu les niveaux potentiels de profit. Donc on va aller faire un retracement, le niveau retracement Fibonacci ici, de la dernière, on va voir la jambe baissière الاخرى هذه نشوفوا نديروا الروتراسمون فيبوناتشي ديالو نشوفوا شنو هما لي نيفو كلي اللي كاينين. دونك اول حاجه كنشوفوا le 31.8 il coïncide beaucoup avec 443. Donc un premier niveau on peut mettre comme cible هو هذا النيفو هذا. Deuxième, le 50% qui coïncide avec ici, avec la zone, on voit beaucoup de réactions de prix. On a un niveau aussi 509.9, on goulot de 510. Donc si, avec tout ce momentum-là, les Kano Dakshi, c'est un retracement majeur. Il va aller au moins à 50%, sinon à 61%, 61.8% qui coïncide aussi avec une zone d'accumulation de prix dans le passé. On le voit ici et on le voit ici. Donc, moi, je suis très optimiste que s'il y a une cassure ici avec un haut volume, qu'on s'en va, cette ligne de résistance-là oblique, probablement, elle ne va pas tenir. Puis, on va aller beaucoup plus. Ici, on va aller beaucoup plus jusqu'à cette section-là, ici, ok? On va aller vers 566 dirhams. Donc ça, c'est technique. Ok? Ça n'empêche pas que quand on a vu les résultats financiers d'El Sharika ne sont pas vraiment
bon, sauf s'il y a des nouvelles comme quoi la compagnie est capable de tirer son épingle de jeu, comme on dit, de la reprise, mais probablement ça va pousser le prix, va changer la donne. Je vais voir une autre information ici sur le site Zone Bourse. Ça, c'est le consensus ou les analystes qui l'action. Il y en a deux analystes et la recommandation moyenne de l'homme, c'est accumuler. Ça veut dire acheter. OK? Zidouf les âges. Donc, ça se peut, c'est ça qui pousse un peu. L'objectif de cours moyen, 248. Plus bas que le cours actuel est aux alentours de 380. Donc, il est sur le cours moyen, il est ici, 2,48. Quelque part ici, cette ligne-là ici. OK? On est beaucoup plus loin que ça, là. OK? Donc, techniquement et fondamentalement, on n'est pas dans les estimations d'Yann. Donc, le technique, il prédit il contrarie un peu le fondamental. Et c'est ça qui arrive pour cette action. Donc, si on la trade, il faut qu'on la trade d'une façon très prudente. Et comme je dis, il y a beaucoup de spéculation, plus que fondamentale, qui drive, comme on dit en bon anglais, le prix de l'action. OK? Donc, c'est ça un peu le scénario que je prédis pour l'action de son acide. Donc, ceux qui sont, comme je dis au début, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Vos likes aussi sont très appréciés pour la chaîne. Puis, remercier encore et encore les gens qui ont déjà l'abonnement d'Yalhom. Bilfadal Dialamo, on a dépassé maintenant 500 abonnés. Merci beaucoup et bon trading, ok?